आमे देखुचु एठी जीसु के प्रसंग प्रसंग जीसु किए जीसु को जानिबा कर्तव्य हृदय रे विश्वास मुखर स्वीकार थरे पितर कही आपण जीवंत ईश्वर का पुत्र ख्रीष्ट से ख्रीष्ट विषय रे आमे जानिबा जड़े व्यक्ति कथा ये आमे देखू लूक 19:3 पदरे जीसु किए तांको अंतर रे से प्रश्नवाची सृष्टि होता आउ सही अति परिचित अंश पाखक जीवा अर्थात लूक 19 अध्याय 1 ରୁ 10 पदरे से विवरण रही। प्रिय माने से घटनाटी आपण माने भल भाव जानती से सन्निहित थिबा किछि कथा मु आपण को उपस्थापन करी। 19 अध्याय 5 पदरे जीसु जक्ष को कहउछंती जक्ष शीघ्र ले आस कारण आज अवश्य मु तुम घरे रहिबा को हेबो मु तुम घरे अवश्य रहिबा को हेबो। से दिन जीसु जक्षक घरे रही थिबे कि नाही जीसु कहउछंती मु अवश्य तुम घरे रहिबा को हेबो। 7 पदरे आप देखिए लोक मैंने बचसा करी कहउछंती ए जड़े पापी घरे रहिबा को गलाणी निश्चय रही थिबे तांको घरे नाइट हाल्ट करिथिबे राति जापन करिथिबे तेबे तांको रहणी मध्यरे जीसु एवं जक्षक मध्यरे किछि कथावार्ता हेइथिबो कि नाही निश्चित भावे हेइथिबो मौन होई रही नथिबे। तेबे से मानकर कथावार्ता कौन ताकू आमे आज चिंता करिबा। शास्त्र समर्थित कथावार्ता आउ आमे आलोचना करिबा। जदि आपण आगुरु सुनिछंती कोनोसी बड़ वक्ता को ठारू भल कथा जदि आज प्रथम थर करी सुनिबे भल भावे मन रखिथिबे। जीसु किए जक्षक जीवन रे आंदोलन सृष्टि करुथिला 3 पदरे आमे देखिबा उपाउ जीसु किए ए प्रश्नवाची सृष्टि होइथिला। से दिन निश्चित भावे जक्षक घरे जीसु रहिथिले निश्चित भावे अनेक कथावार्ता होइथिला मौन होई रही नथिले। से कथावार्ता रो किछि विषय मु आज आपण को कहिबी। दिन तमाम से माने केते कथावार्ता होइथिबे सबु कथावार्ता ए गोटे घंटा रे आम आलोचना करि परिबा नाही किंतु मने रखू शास्त्र समर्थित कथावार्ता को आम आने आलोचना करिबा। तेबे मो सहित समस्ते कहतु कथावार्ता कथावार्ता पाखक जीवा। जक्ष तुम्हें गछरे चढ़ीथिलो काहीकि जीसु को आडू आरंभ करिबा। जक्ष तुम्हें गछरे चढ़ीथिलो काहीकि प्रभु मु आपण को विषय अनेक विषय शुणी आपण मृत को जीवन दियंती आपण अनेक आश्चर्य कर्म करिसंती मु शुणी प्रभु जड़े स्त्री आउ मोर स्वामी नाही बोली कहिथिले तांकू कहिथिले आपण तुमर 5 जन स्वामी अछंती वर्तमान जे अछंती से मध्य तुम स्वामी नहंती। तेबे मो आपण को विषय अनेक कथा शुणी आउ जेते बेले मते डाकिले जक्ष सेते बेले मो नाम शुणी मु आश्चर्यान्वित हेली लोकटा मो नाम जानी आउ से मु निश्चित हेली
ଆପଣ ସେଇ ମସିହ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଆପଣ ହିଁ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଆପଣ ହିଁ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଆପଣ ହିଁ ଆଉ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ମୋର ଗଛ ଚଢ଼ିବାର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଛ ଚଢ଼ିଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୋ ଗଛ ଚଢ଼ିବା ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କହିବା ତ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଘରକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମାଲୋଚିତ ହେଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ମୁଁ ପାପୀ ଘରକୁ ଆସିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବେ। ଯକ୍ଷ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପାପକୁ ଘୃଣା କରେ, କିନ୍ତୁ ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଏହା ଲୋକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବ 18 ଏବଂ 19 ପଦରେ ଯୋହନ ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କଲେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକେ କହନ୍ତି କରଗ୍ରାହୀ ପେଟୁକ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଏଣୁ ଯକ୍ଷୟ ଲୋକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବେ। ଯକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ, ତାହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ, ପାପକୁ ଘୃଣା କରେ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ଯୋହନ ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଭୋଜନ ପାନ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଯୋହନ? ଶୁଣୁ ଯକ୍ଷ, ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1-12 ପଦରେ ତାଙ୍କ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରେଇ ଦେଉଛି। 3 ପର୍ବ 1ରୁ ସେହି କାଳରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଯିଶା ଭାବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣକର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାହାଙ୍କର ରାଜଦାଣ୍ଡ ସଳଖ କର। ସେହି ଯୋହନ ଓଟ ଲୋମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଓ ଆପଣା କଟିରେ ଚର୍ମର ପଟୁକା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ବନମଧୁ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ଓ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଲୋକମାନେ ବାହାରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ଓ ସାଦୁକୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ କାଳସର୍ପର ବଂଶ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଲା? ଏଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ ତାହାମାନଙ୍କର ପିତା ମନେ ମନେ ଏପରି କହିବାକୁ ଭାଳ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକରୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁହାଡ଼ି ଲାଗିଅଛି। ଅତଏବ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ, ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ 4 ପଦରେ ତାହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ବନମଧୁ ଥିଲା। ଯକ୍ଷ ଶୁଣ, ପଙ୍ଗପାଳ ସବୁବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ 3ୟ ମାସ ସିଭାନ ମାସ
ଆମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାରେ ମେରୁ ଅଧା ଜୁନରୁ ଅଧା ସେଇ ସମୟରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ବନ ମଧୁ ସବୁବେଳେ ମିଳୁନଥିଲା। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ମହୁମାଛି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କେଉଁଠି ଫୁଲ ଫୁଟିବ, କେଉଁଠି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ ହେବ? ଶୁଣ ଯକ୍ଷ, ପଙ୍ଗପାଳ ମହୁ ସବୁବେଳେ ମିଳୁନଥିଲା। ମିଳିଲେ ଖାଉଥିଲେ, ନଥିଲେ ଉପବାସ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ଷ ତମାମ ଏ ଲୋକଟା ନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି କେମିତି? ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଭୂତ ହେଇଥିବ। ଆଉ କେହି କେହି ଭାବୁଥିଲେ ଏ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ। ଜହନ ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କଲେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ପେଟୁକ, ମଧୁଆ, କରଗ୍ରାହୀ ପାପୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କିଏ? ଶୁଣ ଯକ୍ଷ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମୁଁ ନିଜେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ପାପୀ ଓ କରଗ୍ରାହୀ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛି ଯକ୍ଷ। କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଶାସ୍ତ୍ର ସମର୍ଥିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି? କହୁଛି ଶୁଣ ଯକ୍ଷ, ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଏବେ ସେମାନେ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦରୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିଦିନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲା। ଆଉ ତା ଫାଟକ ପାଖରେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଥିଲା, ଲାଜାର ନାମକ ଭିକାରୀ। ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରତିଦିନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଏ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଉଥିବା ଭିକାରୀର ନାମ ଲାଜାର ବୋଲି ଲେଖାଉଛି। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 17:32 ପଦରେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କର। ଲୋଟଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ସେଇ ଲେଖକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଅଲୋଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେବା ଲୋକ ନାମ ଲେଖିବେ ବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତା ନାଁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନରକରେ କଲବଲ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଜାଣି ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଏବେ ଲାଜାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, କହୁଛି ଶୁଣ ଯକ୍ଷ, ଏ ଦି ଜଣ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା କିଏ? ଲାଜାର, ଭିକାରୀ। 19 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆଗ ସେ ଭିକ୍ଷୁକ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତାହା ଯଥାର୍ଥ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳୁନି, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ କିଏ ନେବେ? ଯଥାର୍ଥ ସେ ପ୍ରଥମେ ମରିଛି। ତାପରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ସମାଧି ଦିଆଗଲା। ଏ ଲାଜାରକୁ ସମାଧି ଦେବା କଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡଷ୍ଟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ମଧ୍ୟ। ତାକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ଧନୀ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ପାଳକମାନେ ଠିକ୍ ଆଗ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମ ପାଳକ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନରକରେ କଲବଲ।
ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଜାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ଘେନିଗଲେ। ଯକ୍ଷ ଶୁଣେ, କାହିଁକି ମୁଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଲି? ଶୁଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବାରୁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଦୂତମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ଘେନିଗଲେ। ଅବ୍ରାହମ କିଏ ମନେ ରଖ ଯକ୍ଷ? ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ। ଗାଲାତି 3:7 ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଲି। ଯକ୍ଷ ମନେ ରଖେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତେ କହିବା ତ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କିଏ? ଆଉ କ'ଣ ହଜିଛି? ଶୁଣ ଶୁଣ ଯକ୍ଷ, ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛି, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ। ଆଉ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲି। ପ୍ରଥମେ ଯକ୍ଷ ତୁମେ ହଜିଥିଲ, ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ତୁମେ ଡିମିରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିଲ, ଆଉ ତୁମକୁ କହିଲି ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିବି। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ହଜିଥିଲ। ଆଉ ଆଦମ ହଜିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ହଜିଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ। ଆଉ ଶୁଣ ଶୁଣ ଯକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହଜିଯାଇଛି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ହଁ, ପାରଦୀସ ହଜିଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ଯାଇ ସେ ପାରଦୀସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି। ପ୍ରଭୁ, ପାରଦୀସ ହଜିଯାଇଛି, କେମିତି ହଜିଲା? ପାରଦୀସ କେଉଁଠୁ ଥିଲା ଆଉ କେମିତି ହଜିଗଲା? ସେଇଟା ତ ହଜିବା କଥା ନୁହଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଦକ୍ଷ, ପାରଦୀସ ବିଷୟରେ କହିବି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ।